ఇది కనిపెట్టరు కనిపెట్టరు సాంగ్ మీద. సో ఓకే. ఇట్స్ అ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఆల్సో. సో సుప్రియ గారు ఫస్ట్ టైం ఐడియా ఇవ్వగానే ఇన్స్టెంట్గా టీం అందరు కనెక్ట్ అయిపోయి చేసాం అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఆయన గూఢచారి ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ ఇండెటెడ్. ఎందుకంటే స్టూడియోలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ షూట్ చేయనిచ్చారు, ఒక్క రూపాయి ఛార్జ్ చేయలేదు. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఒక ప్యాషనెట్ ఫిల్మ్ మేకర్ మా ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేయడానికి. సో ఎస్, అండ్ ఆల్వేస్. సుప్రియ గారు ఒక క్వశ్చన్. మీరు అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందండి. మీరు అంటే ఈ సినిమా ఎంత స్పెషల్ మీకు అనేది తెలియదు, బికాజ్ యు ఆర్ రివైవింగ్ యువర్ ఫాదర్స్ బ్యానర్ ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ అంటేనండి నాకు అన్నపూర్ణ గుడి గుడి కన్నా అంటే అదే అది కూడా చిన్న చిన్న వర్డే. నేను అక్కడ పెరిగాను. నాకు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏది తెలిసినా అక్కడి నుంచే. అలానే నాన్నగారు ఆయన ఫస్ట్ టైం సినిమా తీసినప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఒక చిన్న సెట్ వేసుకుని ఒక చిన్న సినిమా ముచ్చటగా ముగ్గురని తీశారండి. అదే ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్. దాని తర్వాత నాన్నగారు గాయం, శివ, ఇద్దరిద్దరే, రాముడు వచ్చాడు, తాతగారితో కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి, చాలా సినిమాలు చేశారండి. దెన్ హీ రిటైర్డ్. అండ్ ఆ ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ అనేది నేను క్యాషియర్గా ఫస్ట్ టైం 16 ఏళ్ళప్పుడు నేను పనిచేశానండి. ఐ వాజ్ ద క్యాషియర్ ఫర్ ఐ థింక్ గాయం. సో I wanted to bring that back. I wanted to make a film with the blessings of Annapurna Studios in my father's banner. సో వై ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే కదండి అంటే ఈ టైంలోనే ఎందుకు రివైవ్ చేయాలనిపించింది? ఎప్పటి నుంచో ఉండిందండి. ఐ జస్ట్ డెంట్ గెట్ ద రైట్ స్టోరీ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఆల్ ది బెస్ట్. Anurag garu, hi. Anurag garu, hi. So, you have been very vocal and supporting Telugu cinema forever. So, what took you so long to come to Telugu cinema? Me? For this film? Yeah. First is my producer, and my association with Telugu cinema goes back to Ram Gopal Verma. And me and Supriya have been friends since 10. So since then, so when she calls, I come. So, how close is how close is Dacoit to your kind of cinema? Dacoit is for me is very, very evolved in the sense it's very Hollywood, very. I've in the beginning when I got onto the film and the shooting style is not like how I shoot, and I was like an actor, you surrender. And as an actor, I surrendered. And Chanel's first film, he's also essentially cinematographer. He's also grown up in California. Shesh also has his own style. So you have to kill your director when you come on a set and surrender as an actor. But when I saw the result, the way they were doing it, and I come from the time when people used to shoot on cans. They shoot differently. And when I saw the result, first I saw one sequence where I wasn't there, which was about them. I was totally blown. I've never seen Mrinal like this ever. Ever. This will totally a game changer film for her. And it really moved me. And then they showed me a sequence which I found most tough. I was like cursing them. Why are you making me do all this? And then I saw the result of it. The impact is so huge. And it is not just saying it, it looks like a very, very big film. The way they have really done that, and its holding is emotionally gripping. The love story is central to it. So for me, my experience has been terrific working on this. Yeah. Mrunal, hi. So, okay. So, yeah, fan moment, of course. So, after Sitaramam... కేకులకి మృణాలకి ఇలా అరుస్తారా మీరు? So, after Sitaramam and Hainana, you might have been flooded with a lot of offers from Telugu cinema. But you have been very choosy with what you pick in Tollywood. Why so? Because every day when I wake up, I should be excited going on a set. I should feel like, okay, I'm going to perform today and this is something extraordinary, something that I have not done before, and I like pushing my own limits. Also, it is not easy to balance Hindi films and Telugu movies.
together, but I am trying my best to balance. One leg is in Hyderabad, one leg is in Mumbai. But having said that, I want to do movies in Telugu which are very close to my heart. It moves me and it should reflect on screen. My only agenda is to make the audience feel the journey of the character that I'm playing. Also, it is important for me, the people I'm working with, the experience, the journey, what I'm learning off set, like off camera. And like when it came to Hanu sir, then it came to Shaurya Garu, and now Shinil Garu. All three have this different type of filmmaking, and even Anurag sir, to be honest, on set there is so much learning. I never went to a film school, but this is my school, and I like going on a movie set where I get to learn, be better, and just improve my craft. So I wish there are more scripts. One more addition for Yeah. this. In Bollywood, we see all this lovey-dovey dancing Brunal. Will we ever see that Brunal in Telugu? Do you want me to? Of course. Okay, I'll do it. That was personal. I'll do it. I mean, next year maybe. Something is brewing, so you'll know. సురేష్ గారు శేష్ గారు హాయ్ ఐల్ ఫినిష్ సో శేష్ గారు హాయ్ సో అందరూ అడుగుతున్న థింగే మిమ్మల్ని ఎందుకు లేట్ ఇదంతా సో ఐ లాస్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ హియర్ సో వెన్ యూ బిల్ట్ ఏ రెప్యుటేషన్ దట్ శేష్ ఫిల్మ్ వస్తే అది పక్కా హిట్ థియేటర్కి వెళ్ళాలి అనే రెప్యుటేషన్ సో that thing resonates with exhibitors, distributors also. Okay, Sesh film is awesome. We'll have that minimum guarantee thing. So, but you took 3 years gap. So yearly at least talk film go like a 3 years gap. So what do you say to them? Small, I'll keep it a short answer. Very small. 23 అయిపోయేసరికి కంప్లీట్ బర్న్అవుట్ అయిపోయానండి. యూనో కంటిన్యూస్గా కోవిడ్లో మేజర్ తీస్తుండే ఇమ్మీడియట్గా కోవిడ్ అయిపోగానే హిట్ 2 తీసి విదిన్ సేమ్ ఇయర్ రిలీజ్ అయ్యి అండ్ మీకు తెలుసు నేను ప్రమోషన్ అంటే 21 cities in 26 days తిరిగా మేజర్కి. సో 23 Januaryలోకి వచ్చేసరికి జస్ట్ ఇలా వాల్పై పడిపోయాను. 2 ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్ రాయాలనిపించింది. అండ్ మీరు ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ అనురాగ్ సార్ని అడిగినా ఎవరిని అడిగినా కూడా స్క్రిప్ట్ బాగా రావాలి, మీరు అన్నారు కదా మినిమం గ్యారంటీ, ఈసారి మినిమం గ్యారంటీ కాదు మ్యాక్సిమం గ్యారంటీ ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. మ్యాక్సిమం గ్యారంటీ ఇవ్వాలంటే నాకు రాయడం టైం పట్టింది. సో ఇట్ టుక్ మీ 1.5 years టు రైట్ బోత్ స్క్రిప్ట్స్. అండ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ చేసింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు అన్నట్టుగా నేను ట్యాగ్స్ చేసి చేయను, ఏది చేసాను, మంచి సినిమా మాత్రమే చేసి చేస్తాను. 1.5 years తర్వాత ఇంకో 1.5 yearలో 2 సినిమాలు చేసామండి. So you're telling the సో writing నేను takes time. కంటిన్యూస్గా ఆగకుండా పనిచేశాను. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక 2-3 years నాకు అప్రోచ్ అయిన ఎన్నో స్క్రిప్ట్స్ నాకు నచ్చినవి ఉన్నాయి. వితౌట్ రైటింగ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్గా ఒక 2-3 స్క్రిప్ట్స్ So చేయబోతున్నాను. only writing a time తీసుకుంటుంది this 2 years gap or whatever that came. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ రైటింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రెప్. Prep. ఇప్పుడు యునో ఫర్ అస్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైల్డ్ 2025లో షోలే కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఒట్టిగని కొట్టేస్తే తెలిసిపోతుంది జనాలకి. అందరికీ ఇప్పుడు మనీ హైస్ట్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన స్క్విడ్ గేమ్ల దాకా అందరూ తెలుగులో డబ్బింగ్లు పెట్టుకొని చూసేస్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ వి గివింగ్ దట్ ఈస్ సో మచ్ బిగ్గర్, సో మచ్ బెటర్. అంటే ఓడి అమ్మ ఇద్దిరా, మన తెలుగు సినిమా అంటే ఇద్దిరా, ఆ ఫీలింగ్ మీకు రావాలంటే నేను ఎంత కష్టపడాలి. సో నేను ఎప్పుడు మన టీంతో అనేది ఏంటంటే, మేము ఐఫోన్ డెవలపర్స్, మీరు ఐఫోన్ యూజర్స్. మీరు ఐఫోన్ వాడుకోవాలంటే మేము కష్టపడాలి. Anyways, Sridhar looks fab, all the best. సురేష్ గారు బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఇది ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా అంటే డెకాయిట్ ఫంక్షన్ అయినా కానీ మొత్తం అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా ఆ రోజులను అయితే తీసుకొచ్చారు. అంటే ఇది ఓన్లీ టీజర్ వరకేనా, ఇది ఏమన్నా సినిమాలో కూడా దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం రిలేటెడ్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అనురాగ్ సార్. యా, హాయ్ మురన్న. మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్తోనే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకున్నాం, సీత అని, యష్ణ అని చెప్పేసి. సో డెకాయిట్లో సరస్వతి అంటున్నారు. మరి సరస్వతి ఓన్లీ లవ్ సీన్స్లోనే ఉంటుందా, లేదా పాటలు మాత్రమే పాడదా, ఫైట్స్ కూడా చేస్తుందా? सरप्राइज या सर, ये तो सिर्फ Sorry टीजर है, अंडी. पिक्चर आनी अभी बाकी है मेरे दोस्त. ఆహా దట్స్ అ నైస్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గైస్ నేను చెప్తాను, ఏమనుకోవద్దు. వీ హ్యావ్ టు రన్ టు
టు గెట్ టు ది ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్లు ఈ ఇండిగో వాళ్ళు చేసే తెలుసు కదా మీకు. సో మేము అర్జెంటుగా ఇదే టీజర్ని బాంబేలో లాంచ్ చేసి, బై ద వే హిందీ టీజర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. చెక్ ఇట్ అవుట్ దిస్ ఈవినింగ్. డిఫరెంట్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ హిందీ. వీఆర్ రన్నింగ్ దేర్. చాలా క్వశ్చన్స్, ఇంకొన్ని ఆన్సర్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను. ఐల్ టాక్ టు యూ సూన్. ఐల్ సీ యూ గైస్ సూన్. నెక్స్ట్ లాంచ్ ఇమ్మీడియట్ కలుద్దాం మనం ఇక్కడే మన డెకాయిటీ. లవ్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ మృణాల్ గారు, థ్యాంక్ యూ శేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ అనురాగ్ గారు, థ్యాంక్ యూ టు మై డైరెక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, సో ఆ డైలాగ్ లాగా వస్తాడు హిట్ కొడతాడు రిపీట్, వస్తాడు హిట్ కొడతాడు రిపీట్ అని ఈ డెకాయిట్ కూడా అలా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సో March 19th థియేటర్స్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.